2025 پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا اس نے. اس سال کے اندر پاکستان میں سفارتی سطح کے اوپر وہ کامیابیاں دیکھنے کو آئیں جو اس سے پہلے کئی سالوں کی کوشش کے باوجود بھی ہم لوگوں کو نہیں دیکھنے میں مل رہی. ایک طرف پاکستان اپنے ہمیشہ کے دوست، ہمیشہ کے بھائی چین کے ساتھ اپنے تعلقات کے پیک پر آیا جہاں سی پیک 2 کی گونج سنائی دینے لگی، تو دوسری طرف امریکہ جس کے ساتھ ہمارے ایک دہائی سے زیادہ سے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے تھے، وہاں بھی تعلقات آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے. مشرق وسطیٰ کے اندر پاکستان کا اثر و رسوخ بڑھتا ہوا نظر آیا، اور نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ فلسطین کے امن کے معاملے کے اندر پاکستان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا. ناٹ جسٹ دیٹ، اس وقت اس پورے خطے میں پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ بڑے سالوں بعد ہمارے تعلقات بہتری کی طرف گئے، نیپال کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتری کی طرف گئے. انڈیا اور افغانستان کو چھوڑ کے یہ پورا خطہ یکجا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سال کے آغاز میں 10 جنوری 2025 کو بیجنگ کے دو طرفہ سی مشاورتی جو ملاقات ہے، اجلاس کا چوتھا دور ہوا. اس چوتھے دور کے بعد دونوں ممالک نے آل ویدر اسٹریٹجک تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے سی پیک 2.0 پر پیش قدمی کی اور اس کے اوپر اتفاق کیا کہ لیٹس کنٹینیو دس. 5 سے 7 فروری 2025 کو صدر آصف علی زرداری نے سرکاری دورہ کیا چین کا، اور اس دوران دونوں ممالک نے $300 ملین مالیت کے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے. بعد ازاں 29 مئی 2025 کو اسلام آباد میں ملاقات میں پاکستان اور چین نے سی پیک 2.0 پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. 12 سے 13 فروری 2025 کو ترک صدر طیب اردوان اسلام آباد کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آئے، جس کے دوران 24 اہم معاہدے اور بہت ساری مفاہمتی یادداشتیں جو ہے ان کے اوپر دستخط ہوا. مئی 2025 وہ مہینہ جہاں بھارت کے ساتھ ہونے والی فوجی جھڑپوں نے عالمی سطح پر پاکستان کو خاصی توجہ کا مرکز بنا دیا. محدود وسائل کے باوجود پاکستانی افواج کے مؤثر اور متوازن رد عمل نے عسکری توازن کو واضح کر دیا کہ یہاں کسی بھی طریقے سے ہیجمنی نہیں چلے گی انڈیا کی. مارکہ حق میں کامیابی نے پاکستان کو نہ صرف عسکری بلکہ سفارتی میدان کے اندر بھی ایک باوقار ذمہ دارانہ اور ایک سٹیبلائزنگ فیکٹر کے طور پہ پوری دنیا کے اندر قائم کر دیا. بی جے پی نے آپریشن سندور کو مودی کی شخصیت بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا چلاتے رہے، لیکن امریکہ نے اس کی قلعی کھول دی. امریکہ نے پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو ایک امن پسند اور ذمہ دار ملک قرار دیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو ہے وہ بہت ساری تعریف سمیٹی. ان کے امریکہ کے 2 اہم دورے ہوئے. اس دوران وائٹ ہاؤس کے اندر ان کے اعزاز کے اندر پر تکلف ضیافت اور عشائیہ رکھا گیا. امریکہ کے صدر جو ہیں انہوں نے ٹروتھ سوشل پر کہا کہ پاکستان کے ساتھ معاہدے طے پا گیا ہے جس کے تحت پاکستان اور امریکہ اپنے تیل کے بڑے ذخائر کو ترقی دینے کے لیے مل کر کام کرے گا. یعنی ایک طرف دفاعی معاملہ، دوسری طرف سفارتی معاملہ، تیسری طرف اکنامک سچویشن میں یہ معاملہ ہمیں ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا نظر آیا. 30 جون 2025 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی قیادت بڑی مضبوط ہے، بڑی طاقتور ہے، اور امریکی ثالثی میں جو جنگ کے اندر کردار تھا امریکی ثالثی کا، اس نے جو کردار ادا کرنے کے بعد بھارت کا جو رویہ تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. وہ انکاری ہو گئے کہ ایسا کوئی کردار ہی نہیں ادا کیا تھا، لیکن صدر ٹرمپ نے 20 مرتبہ یہ کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر انہوں نے کروائی تھی. سابق امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل کریلا نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی فوجی تعاون کو مضبوط بنانے میں ان کے کردار کی تعریف بھی کی. 25 مئی 2025 کو وزیر اعظم نے استنبول میں ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی. پاکستان اور ایران کے درمیان بھی تعلقات بڑے بہتر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے. انہی تعاون کی بنیاد پر وزیر اعظم پاکستان نے 26 مئی کو ایران اور ایرانی صدر نے 3 اگست کو پاکستان کا دورہ کیا. 27 اور 28 مئی کو وزیر اعظم نے آذربائیجان کا دورہ کیا جہاں توانائی، بنیادی ڈھانچے اور دفاعی تعاون کے معاملات کے اوپر معاہدے طے پائے. 5 سے 12 جون تک وزیر اعظم نے سعودی عرب اور UAE کا دورہ کیا جس نے پاکستان کو الٹیمیٹلی لیڈ کیا پاک سعودی دفاعی معاہدے کے لیے. 30 اور 31 جولائی کو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک تاریخی تجارتی معاہدہ طے پایا. اب یہ یاد رکھیے کہ معاہدے کے اندر تیل کے ذخائر کی ترقی، ٹیرف کے اندر کمی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے اندر جو تعاون ہے وہ شامل تھے. امریکہ نے پاکستان کے اوپر 29% ٹیرف لگایا تھا جو ان ملاقاتوں کے بعد 19% پہ گرا دیا گیا، 10% گرا دیا گیا، جبکہ امریکہ نے انڈیا کے اوپر
26% टैरिफ आयद किया था, जो कि बढ़ा कर 50% कर दिया गया। यानी यहां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी नहीं, बल्कि भारत की सुबकी भी अच्छा खासा किरदार अदा करती है। 30 मई से 9 जून तक बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका में आला सतह वफ्द की क़यादत की, जिसने अल्टीमेटली मार्का हक के हवाले से और पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग थी उसके हवाले से क्लैरिटी दी। पाकिस्तान के 8 रुकनी वफ्द के मुकाबले में इंडिया ने 45 पार्लियामेंटेरियंस को भेजा और उनका जो रिजल्ट था वो ढेला भी नहीं था। 10 जून को लंदन में ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप और ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात की। भारत ने सिंतास माहिदे को मुअत्तल किया, हेल्ड इन अबेयंस कर दिया, लेकिन आलमी अदालत ने यह कहा कि सिंतास माहिदे को एज इज इंटरनेशनल कवानीन के तहत काबिल अमल और वाज़ेह करार दे दिया कि जी भारत को मुआहिदे की असल रूह के मुताबिक अमल दरामद करना होगा। 5 जून को पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब चेयरमैन और तालिबान के ऊपर जो आयद पाबंदी के निफाज की निगरान कमेटी था उसका चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। 23 और 24 जून को नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बांग्लादेश का तारीखी दौरा किया। ये 2012 के बाद किसी भी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का पहला दौरा था। 14 जून को भारत को फैक्टिफ में भी अच्छी खासी सुबकी हुई। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाना चाहते थे, लेकिन इस इजलास में भारत के वफ्द ने पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने के लिए भरपूर तगोदो की, बट दे फेल्ड मिजरेबली। पाकिस्तान को ओआईसी के जो खुद मुख्तार मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन का रुकन 2025 से 2028 के लिए दोबारा मुंतखब कर लिया गया। SME, since we're talking about all these organizations, तो SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान को एक बड़ी सिफारती कामयाबी मिली, जहां एलामिया के अंदर जाफर एक्सप्रेस और खुददार हमलों की तो मजम्मत की गई, लेकिन जून के अंदर 2025 शंघाई ताउन तंजीम यही SCO के वज़राए दिफा के अहम इजलास के एलामिया में भारत ने बड़ी कोशिश की कि पहलगाम वाक़ये को पाकिस्तान से जोड़े, पर यहां भी उनको नाकामी हासिल हुई और अल्टीमेटली ऐसा कुछ भी एलामिया में शामिल नहीं था। सितंबर के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे में ऐलान किया गया कि किसी एक मुल्क के ऊपर अगर जारियत होगी तो वो दोनों ममालिक के ऊपर अटैक तस्वुर किया जाएगा। 22 दिसंबर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी हुकूमत की जानिब से किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सलेंट क्लास से नवाजा गया। साल 2025 में 9 आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान का दौरा किया है। 8 से 9 सितंबर कजाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने जो है वो पाकिस्तान का दौरा किया। 2 से 4 अक्टूबर को मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान का दौरा किया। 15 से 16 नवंबर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान का दौरा किया। 8 से 9 दिसंबर इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो पाकिस्तान के दौरे पर आए। 26 दिसंबर को यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन नाहयान जैद अल नाहयान ने पाकिस्तान का दौरा किया। और आलमी जरीदे पाकिस्तान की तारीफ और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की तारीफ करते नहीं थकते। ब्लूमबर्ग, द डिप्लोमैट, डेली टेलीग्राफ, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, भारतीय जरीदा द हिंदू, इन सब ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को एक कामयाब सिफारतकारी करार दिया। अफगान तालिबान और टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान जो है वो स्टैंड स्टिल पर है, इसलिए क्योंकि अफगान तालिबान रजीम की तरफ से इस वक्त भी ये मसला स्टैंड स्टिल पर इसलिए है क्योंकि फितनतुल खवारिज की सपोर्ट हो रही है अफगान तालिबान रजीम की तरफ से। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कह दिया, बहुत सारी रिपोर्ट्स ने कह दिया कि जी रूस, चीन, ईरान, डेनमार्क, मॉस्को फॉर्मेट ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं उनकी मौजूदगी के ऊपर तशवीश का इजहार किया और ये कह दिया है कि अफगानिस्तान इस टाइम पर गढ़ बन चुका है दहशतगर्दी के हवाले से। दूसरी तरफ जरा इंडिया के ऊपर भी नजर डालते हैं। इंडिया वो इंडिया जिसने अपनी डिप्लोमेसी के अंदर बेशुमार पैसा झोंका था, वो इंडिया जो बॉलीवुड के जरिए पूरी दुनिया को ब्रेन वॉश करना चाहता है, पाकिस्तान को हमेशा बुरी लाइट में दिखाना चाहता है, वो इस टाइम पर टारगेट में है। तकरीबन 24,600 के करीब भारतीय शहरियों को मुख्तलिफ ममालिक से निकाल दिया गया है और इसमें सरे फहरिस्त सऊदी अरेबिया है जहां से 11,000 भारतीय शहरियों को निकाल दिया गया है। इसके अंदर यूएसए दूसरे नंबर पर आता है जहां 3800 भारतीय शहरियों को निकाल दिया गया है और कनाडा जो है वहां से 2831 शहरियों को निकाल दिया गया है। यूएई भी पीछे नहीं है, तकरीबन 1470 के करीब ऐसे भारतीय शहरी हैं, इनको निकाल दिया गया है। वहां बहुत सारी वजूहात बताई जाती हैं, लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी एक है, इसके अंदर वीजा की मुद्दत खत्म होने के बावजूद इलीगली रहना ये भी वजह है।